أهلا وسهلا بأرقى المتتبعين، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. معكم دكتور أسماء حمدوني، médecin généraliste marocaine à Bouchto et je suis comédienne amatrice. دونك اليوم إن شاء الله الحلقة الخامسة من برنامج ديالنا معاناة الرجل المطلق. أي رجل مطلق إلا بغى يشارك معنا مرحبا به. الوغ غادي نركز على واحد المعلومات مهمة. شنو هي؟ اول حاجه بالنسبه للرجل المطلق في المغرب هو واحد الانسان اللي ما تيبغيش يعترف بالضعف. الضعف هو واحد الحاله اللي كاملين كنحسوا بها، يعني يحسوا بها ناس كبار، ناس اللي عظماء بحال الرسول صلى الله عليه وسلم. اوكي، دونك ملي كتحس نتايا بالضعف هذا ما كيعنيش انك انت فقدتي الرجوله ديالك، لا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم منين جراو عليه الناس خايبين، منين بزقوا عليه، منين رموا عليه الحجار، شنو قال منين تقهر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال واحد الدعاء خاصنا كلنا نحفظوه ونعاودوه. قال اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أوكي، اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. دونك هذا الدعاء هذا زوين كتطلبو ملي كتحس براسك ضعيف. وإلا كنتي ما كتحس براسك ضعيف وكتحس براسك انك قوي، هذا بحد ذاته مشكل. مزيان نكونوا اقوياء قدام الناس، ولكن قدام الله هو راه عارفك، لانه هو اللي خالقك، هو اللي صانعك. دونك الراجل ملي كيطلق ما تيقدرش يعاود الضعف ديالو، حيت كيعتبروا انه معيوره. الفكره ديالي والهدف من هادشي اللي كندير هو تصحيح الافكار اللي تقدر تاذيك. طلقتي من واحد المراه، علاش طلقتي من واحد المراه؟ لانك انت كتاب عليك الزواج وكتاب عليك الطلاق. اوكي، متفقه معك. هذيك المراه منين طلقتيها واش فرحتي؟ ما يمكنش انسان يطلق ويفرح. يقدر يرتاح اوكي، ولكن ما يقدرش يفرح، باسكو الا كنتي انت كتظن انك واللي كان عايش في جحيم راه ما يمكنليش يجي ويفرح دقه واحده. لان شحال وانت عايش مرحبا بالناس الزوينين المؤدبين المربيين ولاد الناس، مني كنتي نتايا عايش في الجحيم مع واحد المراه وطلقتيها وفرحتي، هذاك الجحيم طبيا باقي عندك في العظام ديالك، باقي عندك في العضلات ديالك، باقي عندك في الفم المعده ديالك، باقي عندك بزاف ديال الاعضاء كيعانيو من هذاك الجحيم اللي انت كنتي عايش فيه. اوكي، دونك يا اما غادي تحس بالجسد ديالك وتخدم عليه وتصنت ليه وتعالجه، يا اما ما غاديش تصنت ليه وغتقول انا قوي. اوكي، انت اللي كتحكم من بعد الله بيان سور. هاد الحلقه رقم 5 من البرنامج ديالي ديال معاناه الرجل المطلق. كنظن ان غتكون اخر حلقه، لان ما تيطلعوش الرجال يشكيو. اوكي، دونك بما ان الرجال ما كيطلعوش يشكيو، اذا الرجال باغيين يبقاو بديك الطريق. دونك ما كاينلاش نديرو حلقه مباشره اللي فيها تفاعل. واش متفقين معايا ولا لا؟ واش كاين شي واحد مطلق يطلع ويدوي؟ الا ما طلعتو شي واحد مطلق في هذه الحلقه هذه بحال الحلقه اللي قبل منا، اذا ما غاديش نبقاو ندويو على موضوع معاناه الرجل المطلق على شكل لايفات. اوكي، غادي نتكلموا فيها على شكل فيديوهات، حيت نتوما حنا كنتبعوا دائما الرغبه ديال المتتبع، هو اللي كيحكم. المؤثر الوحيد هو المتتبع. واش كاين شي راجل مطلق يقدر يبغي دابا يطلع ويعاود لينا يقول لنا شنو طرا ليه المعاناه؟ اولا قولوا لي راه ما كنعانيوش وصافي، يبقى البرنامج فيه 5 ديال الحلقات. على 5 الحلقات عباره عن لايفات، ومن بعد نكملوا نديروا 20 حلقه صافي ونساليو البرنامج. عندك الكبرياء، عندك النفس، مزيان تكون عندك النفس مزيان. ملي كيكون الراجل عنده النفس خاصنا نحترموا النفس ديالو. اوكي، شكرا بارك الله فيك. نديرو تصويت.
نديرو تصويت حيت خاصنا نحترموا الكرامة ديال الإنسان. وهذه حتى هي نقطة مهمة، حتى هي معلومة مهمة. إلا كان الرجل ما تيبغيش يشكي ويعاود المعاناة ديالو في الطلاق، هذاك يعني أننا خدينا معلومة مهمة ديال أن الراجل ما باغيش يشكي. السلام. divorce avec une histoire du jamais vu. وي الا بغيتي تشارك معنا مرحبا بك، طلع وعاود لينا ليستواغ ديالك. بيان سور داكور. الوغ ماشي مشكل عندك كنسجل الحلقه على يوتيوب، غير الصوت ديالك غيتسمع. بون ديجا ما كاين لا سميتك لا كنيتك، واخا انا نطلعك. انا صيفط لك اون انفيتاسيون. الراجل ملي كيطلق كيعيش الجحيم واخا يعاود يتزوج. با وي مسيو محمد، لان خاص اللي يسمع ليه، خاصو يعاود، خاصو الراجل ما كيبغيش الطلاق، ما كاينش شي واحد كيبغي الطلاق بعدا هي الاولى. دونك ملي كيطلق اذا كتاب عليه، اذا تفرض عليه الطلاق. ملي تفرض عليك واحد الحاجه، حيت انت نهار العرس واش كنتي فرحان؟ اللي كان فرحان نهار العرس اوتوماتيكمون غادي تقلق نهار الطلاق، الا داز من الجحيم. الوغ السيد اللي قال لي ماشي مشكل، راني صيفط اون انفيتاسيون باش طلع. الوغ انا غنعاود نصيفطها. مني يجيك باسي اون ديريكت دير ليها باسي اون ديريكت. تفكر منين طلقتي وحسيتي براسك انك ما عندكش المعاناة وما طاري لك شي حاجه، تفكر نهار اللي تزوجتي والناس قد حداك تيغني والناس كنتي فرحان. ايوا كيفاش كنتي فرحان في الزواج وما بقيتيش فرحان وليتي فرحان في الطلاق؟ غادي نزيد 5 دقائق. اوكي حيت انا ظريفه، غادي نزيد 5 دقائق. الا ما طلع حتى شي واحد غادي نوقف اللايف وغيتسجل على اساس انه الحلقه 5 من برنامج معاناة الرجل المطلق. اعمال يدويه حتى انا رجعت لها بعد سنين طويله من الانقطاع، ما يعرف سرها غير اللي مجربها بصحتك. بارك الله فيك مدام ريم، الله يطول عمرك. شكرا. إطلالة جميلة. كاين معنا شي واحد مطلق؟ الو بالنسبه للناس اللي اول مره يدخلوا اللايف، طلقتي تفكيتي، عيش الحياه بالطول والعرض وفشش راسك وفوز زوين راسك وتهلا في راسك. واش معنا شي واحد مطلق هنا؟ عرفتي شنو المشكله ديال الرجل المغربي؟ ما عندوش توجيه، ما عندكش توجيه، عندك كرامه. انا كنحترم كرامه الرجل، عندك كرامه ما كتسمحش لك انك تدوي في اللايف وتشكي. هذيك الكرامه كتشويك. عطيوني الفو فيغ وما نبقاش نطلع عليكم اللايف، ما نبقاش نحك عليكم تدويو. قولوا لي الكرامه ما كتخليش الانسان يدوي. 10 الناس يقولوا لي الراجل ما كيرضاش يدوي على المعاناه ديالو، نجمع راس. يلا تصويت، يلا صوتوا. نعم دونك مسي عبد الرحمن تيأكد ان كرامه الرجل ما كتسمحش ليه انه يشكي. برافو. دابا السؤال ديالي واضح،
واش الراجل عنده صعوبة يعبر على المعاناة ديالو من بعد الطلاق؟ اللي راجل ما كيشكيش برافو. الراجل مطلق ما يقدرش يطلع، ويعاود 90% من الرجال مطلقين اسباب الطلاق وتتكون من الرجال. لا تعتبر شكوى، عادي. الرجل الحقيقي لا يشكي. مزيان مزيان، هادشي كله راه بحال اللي جاوبتوني، باسكو انا تنعرف معاناة الرجال المطلقين وعارفه ما كيدويوش، غيبقاو جالسين تيطرطقوا. اللهم نحيدوا هاد الاحراج، راه كاين اللي مزوج وكيعيش الجحيم. واخا البوح مهم احيانا للافاده. سيدتي جرعه تعزيزيه، واش راجل ولا مرا بعدا؟ ما كنعرفكش الصفات، ما عرفتكش شكون انت، وكاتب دكتور فهد ديالاش دكتور اسيدي. حنا راه كلشي كيطلع كيقولنا دكتور، من بعد كنلقاو ماشي دغيا. المثل المغربي يقول ما تبدل غير بمكرف. بس نورمال الانسان جاي مهرس عاوتاني يدخل الكومبا اخر غياكل عزا. بونسوار. اللي راجل ما كيعانيش من الطلاق الا كان عنده مشكل في تربيته في الصغر، الله الله، راجل ومطلق، الله الله. قلت لك ما بقاش الزواج. كاين اللي كيخاف ماشي عنده كرامه. واش انت ولا كتبت؟ واش انت دكتور ديالاش دكتور؟ واش مطلق؟ ما كنتيق باش نكون معكم واضح. هادشي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكون هذا اللي طلع بلا ما نوركو على اوكي؟ بونجور. السيد اللي في الاول طلبو. السلام عليكم. السلام. دابا الله يجازيكم بخير. يمكن ارتكبت غلط ديال ان كنقول درت لايف ديال الرجال المطلقين يدويو والرجال ما كيبغيوش يدويو. خاصني نفهم هاد ما كنسمعوكش يا سيدي، ولا واقيلا انا ما كنسمعش. شوفي الكرامه ديال الرجل هي المراه، والكرامه ديال المراه هي الرجل. واقيلا سيدي كاين شي مشكل في الكونيكسيون. بوجد مطلق الفاشل غالبا لا يبوح به الزوج لانه هو السبب في طلاقه. هكاك الراجل ما كيبغيش يبوح لان بعد النوبات هو السبب. البنات كيهمهم من الزواج غير البرزه والقاعه، ومن بعد كتسيف عليك باغيه دوز غير الفريضه ورا حالك. اختي نخرج على الموضوع. عافاك انا عندي وجهي كينوض فيه الحبوب بالجبهه، شنو السبب؟ خاصك دوزي لالا. يقدر يكون بزاف د الحوايج، يقدر يكون. اختي طلعيني هي الاولى. طلعوا شرحوا لي باش نقدر نحبس هذا الشيء كاع. نعرف راه ما خاصهمش يشكيو. انا سميتي حمدوني فهد. اشرف. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. مرحبا. مرحبا الاخت ومرحبا بالناس اللي متتبعين ديالك.
مرحبا بك اسيدي، بغيتي نقول لك راه كنسجل الحلقه، واش ماشي مشكل عندك على يوتيوب وفيسبوك؟ ماشي مشكل. واخا تفضل قول لنا اللي بغيتي. قالوا لك اللي كيشطح ما كيخبيش الحياه ديالو. مرحبا. غير القضيه ديال قلتي كاينين بعض الرجال اللي ما كيرضاوش باش دوك المتلقين ما كيرضاوش باش يعني يبوحوا بالمشاكل اللي كيعيشوه، وقلتي بان كاين الرجال اللي كيعيشوا الجحيم ما بعد الطلاق. ماشي كلشي كيعيش الجحيم ما بعد الطلاق. انا ما يمكنش كلشي نقولوا هذوك اللي متلقين لا الرجال ولا العيالات كيعيشوا الجحيم ما بعد الطلاق. كاين واحد الفئه اللي غيعيش الجحيم بعد الطلاق، كاين واحد الفئه اللي غيعيش في السعاده بعد الطلاق. انا اللي غيعيش انت فايت مطلق؟ لا اختي لا. واخا واسمح لينا، راه حيت اللايف غير ديال الرجال المطلقين. ماشي مشكل، غير حيت سمعتك انت قلتي بان كاين واحد الانسان اللي غيعيش سميتو، وبحكم كنعرفوا حنا المجتمع المغربي شفنا واحد العدد ديال الناس اللي كانوا عايشين الجحيم ومن بعد الطلاق صبحوا سعداء، وكاين واحد الفئه اللي عاشت الجحيم. علاش؟ شنو هو السبب علاش كيعيش الجحيم؟ انك الطلاق فيه واحد العدد ديال الاسباب، فماشي غير واحد الانسان كيجي يطلقوا غير هكاك باغي، لا المراه ولا الرجل، ماشي غير بغاو غير هكاك يطلقوا، الا واحد الفئه اللي ما عندهاش هذه اصلا الغرض باش تكمل المسيره ديال الزواج. كاينه واحد الفئه اللي ما عندهاش غرض باش تكمل المسيره ديال الزواج، متفقين؟ ولكن واحد زايد ناقص، ولكن كاين واحد الفئه اللي كتجي بعض الظروف باش يطلقوا. بحال اش مثلا؟ هو دابا مثلا راه قلتي خصنا نناقشوا، كاين المراه والرجل كيتزوجوا على سنه الله ورسوله، ولكن من بعد كيجي واحد الانسان رجل ما قد على المسؤوليه، الراجل ما قدش على المسؤوليه ديال الزواج، او لا الا قد عليها كاع، او لا مثلا هو موظف ولا مسك عليه الله تجاره ولا شي حاجه، وإلا كتلقى عنده شي حوايج سكير مثلا، او لا كتلقاه قمر، او لا تلقاه كيفسد خارج البيت ديالو، كيفسد مع النساء اخرى. هذا هو اللي بحال هذا النوع. او لا كتلقى الراجل صالح، كتلقى عاوتاني الراجل صالح كيديها في دارو وفي ولادو، ويعني ما كيخرج لا الطريق لا والو. كتلقى عاوتاني المراه ماشي هي هذه، كتلقاها عندها شي فكر، كتلقى المتطلبات ديالها كثار، او لا كتلقاها اصلا هي ما قدرش نقول انا. كاينين الناس هنايا كثار ما قدرش نقول هذيك الهضره، يعني لا ما كاين حتى واحد، يعني كتلقاها حتى هي كتبغي تفسد، كتلقاها هي كتفسد من ورا رجلها، كتخرج من الطريق خيانه. واخي المطاف كيلعب بها الشيطان، كيبان لها ذاك الراجل زايد ناقص، وكتقلب على شي حوايج باش توصل للطلاق، واخر المطاف داك الانسان اللي كيلعب بها ولا شي حاجه كيتخلى عليها، وكتلقاها كتعيش الجحيم. انا شاهدت واحد القصه، واحد الحاجه وقعت بحال هكايا. المراه كانت عايشه بخير وعلى خير بوليداتها ورجلها خدام، ولكن كان كيلعب بها الشيطان وكتفسد. من بعد جا داك الراجل حصلها وقدمها للعداله، ومن بعد عرفتي فين عاشت الجحيم. من بعد الطلاق عاشت الجحيم مع ولادها، شي باغي با شي باغي معاها، وهي مرضات وتصابت بالامراض اللي هي مزمنه. هي عاشت في الجحيم. شكون اللي خلاها تعيش في الجحيم؟ هي
وكاينين بعض الناس كيصبروا، كاينين بعض الرجال وبعض العيالات كيصبروا وكيخرجوا ديك الاسره للبر الامان. انا الا كاين واحد شويه الصبر وكاينه القناعه ما غاديش نوصلوا لهذا الشيء. انا ما غاديش نقولوا كلشي رجال خايبين او العيالات كلهم خايبين، كاينين بعض ماشي النساء. الصوت سيدي محمد. وعليكم السلام، مرحبا بكاع المتتبعين، مرحبا بكم، مرحبا بالسيد اللي معانا. مرحبا بالضيف اللي معانا. السلام عليكم. السلام عليكم. السيد اللي طالع دابا معانا جالس شوف واش الميكروفون مرك عليه ولا بس ما كنسمعوش. المرأة عادة كتميل للرجل السلطوي ذو شخصية. مين كتكون ما عندهاش شخصية في جو ميكسبريمي اون فرونسي بيان سور خذ راحتك خذ راحتك. امام الكرة رباعي كرة بمحاولة لمصلحة فريق برشلونة والتسديد يقول التأكيد زالت وقائمة المحاولة بالنسبة للبارسا. السلام عليكم. سلام. الو. عليكم السلام سيدي، مرحبا. الا قدرتي شويه تقرب التليفون باش نسمعوك مزيان، وبغيت نقول لك راه كنسجلوا الحلقه على يوتيوب، واش ماشي مشكل عندك؟ ديسكسيون ياك؟ غير لو سون بغيتو اللي كيطلع. واه الا قدرتي تقرب الصوت عندك الله يجازيك بخير باش نسمعك مزيان. Bon, d'abord le divorce. Vous avez abordé un sujet qui est très important au Maroc. La conservation, pas de sexe. Soit la femme ou les hommes, c'est la même chose. Avoir les commentaires que tu reçois à chaque fois, donc on peut comprendre ça. C'est bon, maintenant vous m'entendez bien? Allô? Faites-moi, voilà. Donc, voilà, le divorce est un... Je coupe le son pour ne pas vous gêner parce qu'il y a... Il y a un son terrible, le foot, je sais pas, un match ou dès qui j'aime. Là, c'est mieux, docteur? Voilà, moi aussi j'ai été divorcé. Enfin, je viens de faire un divorce après 6 ans avec une femme que, enfin, bien sûr, le jour de mariage, pour vous répondre, c'était bien. On a fait la fête, c'était bien et tout. On a passé 3 ans superbes et tout. On sortait et tout. Bon, il avait toutes les qualités ou presque. Mais juste après avoir le premier enfant, c'est-à-dire après 3 ans, il a complètement changé. Bon, je n'ai pas compris la raison pour laquelle, mais c'était je dirais, l'inversion des rôles. Je ne sais pas si tu peux comprendre ça, mais c'est-à-dire c'est la femme qui domine ou c'est l'homme qui domine. Donc moi j'ai fait le jeu, j'ai fait le jeu avec parce que j'étais dans un autre, enfin je vis dans un autre monde. C'est pas un autre monde. Bien sûr, je suis marocain à 100%, mais avec une mentalité qui n'a rien à voir avec les arrière-pensées et tout ça. Bon, par la suite, j'ai découvert beaucoup de choses. Bon, d'abord, il fait partie d'une famille, c'est pas grave, d'une famille qui peut être sérieuse et tout. Enfin, j'ai pas pris le temps de chercher ça auparavant. Donc, en général, il s'agit d'une famille de 3 femmes, enfin âgées de presque 50-60 ans, qui n'ont jamais été mariées, et que à la marocaine, un homme, comme on dit non à la marocaine,
ne vaut rien chez eux. Donc c'est toujours la femme qui domine. Donc ni les frères ni le père n'a aucune parole chez eux à la famille. Bon, cette version, c'est pas, je vais pas dire que c'est chez la plupart des gens, mais vous devez comprendre ça. C'est-à-dire c'est généralement ça. Ça dépend de la psychologie, de beaucoup de choses. Enfin, de l'arbre, beaucoup de choses. Je ne vais pas vous expliquer ça, vous êtes mieux placé pour ça. Pour nous, c'est le contraire. C'est-à-dire, chez nous, c'est l'homme qui... Enfin, c'est pas... Il y a le respect, bien sûr. La femme, je ne vais pas parler des sexes, donc il y a le respect de la femme. Mais, juste, c'est l'homme qui a toujours le respect. Les rôles. Vous avez Pardon, chez vous, vous avez la mentalité du leader. Ok. Non, c'est pas le leader. Ce leadership. Non, c'est pas le leader. C'est pas non, ça? je pas dit ça. Non, non. La femme, bien sûr, je respecte les femmes. Moi aussi, j'ai une mère, des sœurs et tout ça. Donc, c'est égal pour moi. Le sexe, ça n'a pas de souci. Donc, la femme, c'est comme l'homme. Il n'y a pas de souci. Mais avec un tel respect, il y a des rôles, bien sûr, que l'homme doit faire. Les femmes doivent faire. Donc, il y a une différence. Vous comprenez? Bon, chez eux, c'est l'inverse. Donc, c'est la femme qui décide. Donc, je n'ai pas pu découvrir cela avec tout le respect que j'ai pour la femme, enfin, parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de différence entre, pour moi, le sexe, c'est une femme, un homme, c'est la même chose. Donc, bon, le côté matériel n'a jamais été un problème, un souci, avec le témoignage de ses parents. Donc, il était dans un niveau, donc, qui lui permet de bien vivre, donc sans aucun souci. Peut-être il travaillait au début, mais une fois marié, ça y est, il a trouvé ce qu'il voulait, donc il a cessé de travailler, donc il est devenu femme de ménage. Et pour vous expliquer le cas. Bon, le pire, enfin, ce que je voulais évoquer, c'est ça, parce qu'après 3 ans, après la naissance du premier enfant, enfin, heureusement que je n'ai eu qu'un seul avec elle. Donc, il a complètement changé. Donc, il passait, il sortait. Donc, il sortait tout le temps, sous réserve pour la raison de partir chez elle. Et ça, c'est ce que je comprends pas chez les femmes. Une femme, normalement, qui est mûre, doit être indépendante à 100%. C'est-à-dire, une fois que l'on se marie, donc on doit s'occuper de son foyer, de son mari, de ses enfants, et vivre sa vie, profiter au maximum. Par contre, elle, il dépendait, enfin c'est le cas chez je ne vais pas dire toutes les Marocaines, mais la plupart. Il y a toujours le conditionnement, malheureusement, qui génère beaucoup de problèmes, de soucis par la suite. Donc à chaque fois, chaque semaine, il doit partir chez elle, il doit passer la nuit, et ça c'est inacceptable pour la plupart des gens mariés. Bon, j'ai accepté ça au début, mais par la suite, j'avais un doute. Quand même. Je faisais confiance. Quand je fais confiance à une femme, donc il peut partir jusqu'au mars, ça y est, c'est une femme à laquelle je fais confiance. Donc il n'y a pas de préjugés ou d'arrière-pensée. Bon, ça a duré 1 année. J'ai pu supporter ça. Mais par la suite, j'ai découvert qu'il y a incompatibilité. Je ne pourrais pas accepter ça. Donc, ce que je ne pourrais pas accepter, je pense que vous devez le deviner. Donc, c'est ça. Donc, vivre ma vie. Je donne un exemple. Par exemple, quand je pars en voyage, quand on organise, par exemple, un congé, on prend... C'est juste un simple exemple. Je prends l'autoroute et avant de sortir de Casa, donc, il y a le nord et le sud. Donc, à la dernière bretelle de l'autoroute, c'est là où on décide. Je lui dis, voilà, écoute, tu veux partir au nord ou au sud? Donc, c'est nous qui décidons le sort de notre vie. Est-ce clair? Bravo. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas acceptée. Donc, non. Auparavant, enfin, quand il me dit le sud, je mets le signal à gauche ou à droite, donc je prends le sud vers Agadir ou vers le nord, selon son choix. Donc, c'est nous qui décidons notre vie. Bon. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas acceptée. Donc, il faut toujours
subir ce qu'on appelle le conditionnement de, je dirais peut-être conditionnement familial ou social, ou je sais pas, c'est une chose c'est la contrainte que j'avais vécue. Bon, ça c'était de un. La deuxième chose, c'est je faisais partie d'une famille, malheureusement, qui croyait à des choses inadmissibles qu'on n'avait pas nous chez notre famille. C'est peut-être il faisait bon. Vous parlez souvent de l'islam, chose que j'accepte pas. Donc, quand on est docteur, normalement, on parle. Excusez-moi, hein, on parle avec des connaissances, avec l'esprit, sans vous offenser. Non, en fait, je parle. Pardon, il faut que je réponde à ça. En fait, moi, je souhaite. Je parle même du judaïsme. Vous voyez, parce qu'on est. Allez-y, docteur, allez-y. Bon. Alors, en fait, ça, c'est une remarque qui est très pertinente. Je vous respecte et j'apprécie votre courage. Alors, quand on parle d'islam, moi, je souhaite la bienvenue à tout le monde, mais on ne peut pas traiter quelqu'un correctement. Je parle de la Messier 5 étoiles. Pourquoi? Parce qu'on a des freins, on a des bâtons dans les roues. Des fois, on demande à quelqu'un de faire quelque chose, alors que chez lui, dans sa culture, c'est interdit. Donc, le traitement, ça ne va pas aboutir. Chez les Juifs également, ils ont un régime alimentaire à respecter. Donc, il faut respecter leur culture. Vous voyez? Ça, c'est un peu, on dirait, quelque chose de luxe. Mais si ça vous gêne, je vais essayer à chaque fois de faire la remarque comme quoi je respecte tout le monde et je suis là pour répondre aux gens qui sont présents. Bon, la majorité sont des musulmans, mais sinon, je vais faire un rappel. Je vais devoir faire un rappel. Merci pour... Oui, ça, sincèrement, c'était limpide. Hein. C'est juste pour vous dire une petite remarque sur vous dire. Bon, par la suite, c'est l'histoire que je tenais absolument à vous raconter. C'est ça, ce qui s'est passé par la suite. Bon, il s'absentait presque chaque semaine, donc je lui faisais confiance. Il était honnête, il était bel, il avait 30 ans, donc il est souriante. Je dis pas qu'il est méchante comme la plupart à la marocaine. Quand on divorce, à vos fusils, c'est-à-dire à vos armes. C'est le cas chez la plupart des Marocains. Et c'est le cas qui m'est arrivé, comme tout le monde. Donc même le droit de visite, je pourrais pas l'avoir. C'est-à-dire, je l'ai pas eu qu'avec l'intervention de plusieurs séances qui ont duré peut-être 2 ans, 3 ans. Bon, je lui ai fait... Si vous permettez, vous parlez de la visite de votre petit, c'est ça? De petit, après le divorce, oui. D'accord. Parce que pour eux, une famille qui n'acceptait pas le divorce, donc ils n'ont pas accepté que je divorce, et ils m'ont pris l'enfant et je ne pourrais pas le voir. J'ai fait les démarches nécessaires, même avec les démarches nécessaires, avec un huissier, avec tout ce qui est justice légale au Maroc, je n'ai pas pu le voir pendant plus d'1 année. Qu'avec l'intervention de tout... Enfin, j'ai fait les mains et les pieds pour avoir ce jour-là, une fois par semaine. Donc, mais dernièrement, ils ont eu l'intervention, avec l'intervention de plusieurs... tout ce qui est jurisprudence et juridique, donc je peux l'avoir à présent chaque semaine, une fois par semaine. Ça, vous devez le savoir. Bon, ce qui est bizarre dans mon histoire, et que j'ai jamais raconté, bien sûr, et tout à l'heure, vous avez parlé des hommes qui ne peuvent pas parler du divorce. Je n'ai aucun complexe à parler de mon divorce. Aucun. Les gens... كما سمحوا لي نهار السيد ما كيقدرش يتكلم بالعربيه. اوكي، في اللايف اي واحد بغى يدوي باي لغه كيتقن يمكن ليه يدوي. دونك بين ما يرجع نحاول نشرح لكم شويه. هذا السيد عنده كبر في واحد الاسره، عنده واحد الثقافه، تزوج مع واحد السيده عندها واحد الثقافه اخرى. اوكي، او رجع معنا باقي. تفضل سيدي. Merci. Donc, pour moi, enfin, revenons au divorce. Le divorce, c'est pas à cause d'un homme ou d'une femme.
c'est à cause des deux. Les deux sont responsables du divorce. Donc, soit l'un, soit l'autre. Généralement, c'est les deux. On ne vous entend pas, monsieur. Généralement, Vous c'est avez les dit deux. le divorce. J'entends un match où c'est pas du foot. C'est ça ce qui gêne le sang. Il y a un match. Est-ce que vous m'entendez là? Faites juste avec la tête. On n'entend plus rien. On n'entendait pas ce que vous dites, monsieur. Vous avez Oui, dit je répète. le divorce n'est J'entends, pas un problème lié à l'homme ou à la femme. j'entends du sport, hein, enfin la télé ou quelque chose comme ça. C'est chez vous, non? Oui, en fait, je dis ce que je veux et sur le champ, je désactive le micro pour ne pas vous gêner. Ah, d'accord, oui. Bon, le divorce, je répète, le divorce, c'est à cause des deux. C'est-à-dire à cause de la femme et de l'homme. Donc ça, comme je vous ai dit tout à l'heure au début, c'est pas un problème de sexe, c'est-à-dire un homme ou une femme, c'est la même chose. Donc soit les deux, soit il y a l'incompatibilité. Parce que le mariage, pour moi, c'est un troisième monde, c'est-à-dire, par exemple, toi, tu as une personnalité, moi j'ai une personnalité, tu vis dans ton monde, moi je vis dans un monde. C'est-à-dire, il y a un troisième monde qu'on essaie de créer tous les deux, mais avec comment dirais-je, avec un peu de... Là, vous m'entendez, non? Parce que Maintenant, c'est bien clair. دابا شوية كنسمعوك ولكن شوية بعيد. Là, mais le micro, il est à côté, là. Ah d'accord. Ah, il est D'abord, juste c'est bon. devant. C'est comme si je vais manger un sandwich. Là. Vous comme moi. D'accord, je vois. Bon, je répète encore une fois, le divorce, c'est pas le fruit, mais c'est le résultat de l'incompatibilité des deux sexes, c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc les deux sont toujours responsables. On n'accuse jamais une femme parce qu'il est divorcé, chose qui est généralement dite chez nous. Une femme divorcée, c'est une femme qui était telle ou telle. Bon, il y a aussi la mentalité des hommes. À voir ce que vous avez comme commentaires et des réponses, je commence à comprendre les gens comment ils pensent. Et malheureusement, je peux dire que 95 ou 90% des Marocains sont déséquilibrés ou ils ont des déséquilibres qu'ils n'arrivent pas à gérer. Bonjour. Bravo, monsieur. Non, là, c'est clair. C'est à savoir les gens comment ils interprètent vos paroles sans respect. C'est tout ça. C'est pourquoi je voulais tout à l'heure faire la remarque. Éviter de parler de l'islam, des prophètes, de tout ça, parce que les gens, ils ont tendance ils ont des croyances, je sais pas, incroyables. Surtout à la marocaine. Oui, vous avez raison. Je vais prendre. Oui, en fait, je vais vous dire un truc et je m'excuse. Alors, moi, quand j'écoute quelqu'un, l'intervention, par exemple, votre intervention, je tire ce qu'il y a à retirer et j'apprends de vous. Hein. J'apprécie ce que vous passez comme remarque ou là comme critique. Prenez votre aise. Parlez s'il te plaît, parle s'il te plaît, juste de ce qui est logique, c'est-à-dire en médecine, ce qu'on peut accepter logiquement, sans faire intervenir l'islam ou la religion, sachant que on est des musulmans. C'est impossible, c'est impossible. Je vais vous dire un truc. Alors, pour parler de la médecine nette, brute, si vous voulez, il ne faut pas faire des lives. Du tout. Alors pourquoi? Parce que nous, la sorcellerie par exemple, nous on a une médecine qui s'appelle la sorcellerie. Bizarre, et ça existe. Donc pour faire de la sensibilisation, pour protéger les gens, pour les inviter à découvrir ce qui est vrai, ce qui est médical, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne. Moi aussi, je suis choquée par cette résistance entre deux cultures. Ok. Par exemple, quand on parle de l'islam, on est au Maroc. Si j'étais au Canada, si j'étais en Israël, par exemple, j'allais parler du judaïsme de façon encore plus importante. Pourquoi? Parce qu'il y a un passant qui a quelque chose dans le crâne. Même dans les livres de S.V. Masson, on nous invite toujours, on incite toujours à ce qu'on comprenne toutes les caractéristiques culturelles, religieuses et tout. Mais si ça gêne une partie de mes abonnés, je vais prendre ça en considération pour au moins éviter ces confrontations
et parler aux gens qui ne respectent que la logique, parce que vous avez une logique, je respecte. D'autres personnes qui ont une religion, je respecte. Les athées, je respecte. Je vais essayer de faire la part des choses. Comme ça, vous allez, comme une sorte de buffet, si vous voulez. D'accord. Euh, Dis-moi s'il te plaît, c'est quoi la sorcellerie en 2 mots? C'est de la folie. Un seul mot. Et c'est l'objet de mon intervention. Je continue. Enfin, j'ai fait, une petite histoire. Bon, toujours, je lui ai fait un cadeau à son anniversaire. C'était un téléphone. Un téléphone, bon, comme tout le monde peut le faire, j'ai fait bon, c'est très simple. C'est-à-dire la localisation et le déplacement. Je peux connaître les déplacements de mon ex. Et là, c'était ma surprise. Il faisait des centaines de kilomètres sans m'en aviser. Donc, pour moi, il est à 10 kilomètres de chez moi. C'est moi qui l'ai déposé chez elle pour passer, par exemple, une nuit ou 2 nuits. Mais je me suis, c'était la surprise. Il faisait 100 kilomètres pour aller à Jedida, pour aller peut-être à Meknès, à Marrakech et tout, en 2 jours. Et ça m'a étonné. Loin de ce que peut croire tout À le votre monde. insu. Pardon? Oui. À votre insu. Oui. Ayant pleinement confiance, comme je t'ai dit tout à l'heure, si j'ai une fille ou une femme à qui je peux lui faire confiance, il peut aller pas au Maroc, il peut aller jusqu'au Mars. Je sais que c'est ma femme, je lui fais confiance, il peut retourner après une semaine ou 2, je sais que c'est ma femme, donc c'est tranquille. Il n'y a pas cette arrière-pensée. Par contre, quand j'ai vu les endroits où il a visité, c'était le mot que tu as cité tout à l'heure. Je te l'ai dit en C'est lequel, monsieur? Ah, sorcellerie. Ah, d'accord. Oui. Bon, là, j'ai joué le jeu. Il fallait que je le joue parce que avant de décider le divorce, là, je reviens pour parler de l'islam, pour que ça soit clair et net vis-à-vis du Dieu. Donc, pour que ça soit pas de ma faute. Je voulais jouer le jeu et je lui ai dit, voilà, si tu peux aller quelque part, je peux te déposer, je peux te ramener. Sachant bien que je lui ai fait une voiture à elle, chose qu'il n'avait pas chez elle, avec le témoignage de sa famille. Donc il a haussé, si tu veux, je ne vais pas dire haussé, mais il vivait dans un niveau qui ne vivait pas auparavant chez elle. Sa famille est pauvre, la vôtre est un peu aisée. C'est ce que j'ai pu comprendre. Non, je ne parle pas de pauvres aisés. Non, on est tous dans la même bas. Mais seulement, avec pas de voiture, de passer de liberté, je lui ai offert ça. Chose que les Marocains ne peuvent pas offrir. Je lui ai dit, voilà, tu as une voiture, tu peux ramener ton enfant, tu peux faire les courses, tu peux faire ce que tu veux avec la voiture. Moi, je m'occupe de mes affaires, du travail. Est-ce bien clair, ma chère, docteur? Oui, tout est clair. Je continue là? Oui. En fait, je suis très bien concentrée. Ça devient bien concentrée. Ça devient très intéressant. Ça devient très intéressant. Encore plus intéressant que le beginning, que le début. Que le beginning, c'est ça, exactement, c'est ça. Donc, j'ai joué le jeu parce que je parlais tout à l'heure de la différence des familles. Nous, c'est une famille qui croit au Dieu, c'est-à-dire des vrais musulmans. Donc, je vais pas dire que c'est mon père et tel. Mon père était incorrect, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît 2 couleurs, soit le blanc ou le noir. Donc, c'est pas demain ou après ou mensonge et tout ça, ça n'existe pas chez nous. Le mot, j'aime pas le citer, ça n'existe pas chez nous. D'accord? Bon, quand quand j'ai consulté ces déplacements, j'ai trouvé qu'il se déplaçait chez des coins où il n'y a que ce mot-là, ce maudit mot. Je lui dis, écoute, je peux aisément
me déplacer parce que là, il y avait mon enfant, mon bébé. Il avait à peine des mois, un an. Mais malheureusement, il s'en fiche carrément de son âge. Donc, il l'emmène avec eux chez ces charlatans et tout ça. J'ai joué le jeu et je me suis, pas converti, j'ai accepté à croire, à descendre au niveau, Bravo. à ce niveau. Je me suis déplacé avec elle, parce qu'il partait avec. Ce sont 3 sœurs, donc qui avaient les 2 sœurs. Il y a une sœur qui gérait là. Enfin, c'est pas qui gérait, mais c'était le leader. Je reprends le terme que tu as utilisé tout à l'heure. Le leader de la famille. C'est le leader de la famille. Enfin, je reprends ton terme si tu le permets là. Donc c'est elle qui. Ça connaît votre aise. Merci. Donc là, je l'ai ramené. Enfin, je l'ai ramené, c'est moi avec ma caisse. Je me déplaçais et je partais voir. Je sais pas, il y a c'est pas si tu veux que je cite les lieux. Donc vers l'ICESFA, j'ai vu des grandes surfaces. C'était ma découverte. Des grandes surfaces, je vais pas dire des grandes surfaces comme Carrefour et tout ça, mais c'est des sociétés, c'est des affaires, des gens qui se font fortune derrière. Établissement de sorcellerie. Voilà, établissement. J'ai joué le jeu, je suis parti avec eux. Moi aussi, je suis croyant, sachant bien que j'ai la foi autrement. Mais j'ai joué ce qu'on appelle le masque social. Donc, je l'ai accepté pour voir clair dans ma vie. Bon. Je partais juste pour garder mon bébé dans la caisse, dans la voiture, pour qu'il n'entre pas. Eux, bien sûr, enfin, ils te disent n'importe quoi. Donc, c'est juste des trucs pour avoir de l'argent, pour conserver. On n'entend pas, monsieur. Vous avez dit, vous êtes parti uniquement. Je suis parti dans la fabrique. Si vous permettez, vous avez dit, je suis parti pour protéger mon fils. Oui, pour le garder dans la voiture. Pour protéger le petit, c'est ça. Et puis, il y avait une coupure de sang. Pour qu'il n'entre pas. Et je le gardais 1 heure ou 2 heures avec moi dans la caisse, sous un arbre, à l'ICESFA par exemple. Enfin, juste un exemple. À l'ICESFA, ou à Meknès, ou à Jedida et tout ça. Je reste avec lui dans la caisse pour qu'il ne le fasse pas entrer dans ces maudites, je sais pas comment je vais les appeler, mais par la suite, je voulais vraiment découvrir ces histoires. Ces grottes diaboliques. Pardon? C'est des grottes diaboliques. Mais si jamais tu passes à Casa, je pourrais te faire visiter le coin. C'était vraiment un immeuble, je parle juste un immeuble de 200 mètres avec le service d'accueil. C'est comme chez vous, enfin en médecine, c'est comme un hôpital où il y a des gens qui attendent avec la télé, c'est grave. Et ils m'ont fait croire, j'ai essayé de croire j'ai joué le jeu, si tu peux comprendre, j'ai joué le jeu, et par la suite, j'ai même essayé d'entrer pour voir ce qui se passe. Et ils m'ont fait vraiment des histoires à Lacan, il y a salle d'attente avec la télé, il y a des gens, tout ça, vas-y, tu fais ça pour gagner de l'argent, pour avoir un razak, pour avoir, c'est n'importe quoi. C'est pourquoi ça n'a rien à voir avec nous, les musulmans. Nous, vraiment, on est loin de l'islam. Donc, c'est bon. La première fois, la deuxième fois, on est parti. Je l'ai ramené à Meknès. À Meknès, c'est pire encore. À Jedida, c'est autre chose. C'est hors. Si jamais tu visites ces coins-là. الإدارة المركزية ديال voilà. C'est la centrale. Bon, après avoir découvert tout ça, je me suis permis de décider le divorce tout seul. Et c'était convaincu, persuadé, tranquille. Non. Sans dilemme. Non. Il y avait un dilemme en premier lieu. Merci d'utiliser ce terme, j'aime bien. Il y avait un dilemme parce que le principe de base chez moi, c'est ne plus avoir droit à la faille, surtout quand on se marie.
quand on passe 3 ans, 6 ans avec une femme, donc on n'a plus droit à la faille. Parce que s'il y avait une faille, donc il fallait la convertir, trouver la faille, comme on dit en psychologie, donc il faut chercher la source, donc descendre jusqu'à son âge, je sais pas, 5 ans, 6 ans, pour trouver la source et puis la soulever au-delà, au-dessus pour la remédier, si tu veux. Et c'est ce que je faisais normalement avec elle. Bon, j'ai dû accepter et voir tout ça. Enfin, vivre tout ça. Mais vis-à-vis de moi, vis-à-vis du Dieu, donc je voulais pas décider le divorce, mais je suis parti, j'ai pris le bateau, je suis parti en Espagne, tout seul, dans Del Costa, donc je suis resté là, sans lui parler, donc sans lui dire ça. Juste un déplacement. Je lui ai menti, je me suis permis de lui mentir comme il le faisait tout le temps. Je suis parti là-bas juste pour décider. C'était au mois d'avril. Il faisait chaud. Je me suis permis d'aller à la plage et je voulais pas accepter ça. C'est ça le dilemme dont tu as parlé tout à l'heure. Je voulais pas accepter parce que c'est 2 choses auxquelles je pourrais pas, enfin, statuer si tu veux. Et là, j'ai décidé. Et de là-bas, je lui ai parlé, je lui ai appelé. Bon, voilà, c'est fini. J'existe plus. Tu prends tout ce que tu veux. Tu peux même faire des roues à l'immeuble, enfin à l'appartement là où on est, et tu le ramener chez toi. Moi, j'existe plus pour toi. Et c'était ma décision. Ça m'a coûté les yeux de la tête parce que eux, comme famille, ils n'en avaient pas accepté ça à la marocaine. Mais moi, j'étais convaincu avec cette décision. Et je pense que tout le monde pourrait faire, même vous, en tant que, avec votre expérience, avec cette mentalité dont nous souffrons malheureusement, tous, vous pouvez dire que j'ai raison. Mais bien sûr que vous avez raison, monsieur, parce que vous êtes en train de, si je me permets de prendre la parole, parce que vous étiez vraiment... D'accord. En fait, vous avez parlé de diagnostic. Il faut diagnostiquer, il faut prendre son temps. Vous avez été vous avez su avoir cet art de patienter, de se concentrer, de supporter, de tolérer, parce que le fait de vous déplacer, déjà se prendre la peine de se déplacer pour un truc de fou, ok, parce que ça c'est de la folie. Donc vraiment vous avez été consommé, vous avez été épuisé, on a pris votre énergie, parce que faire quelque chose qu'on ne veut pas, c'est vraiment brûler ce neurone. Vous avez fait ça pour votre petit, donc il y a de l'amour, il y a du positif mélangé avec le négatif. Voilà ce qui arrache le cœur, et voilà ce qui vraiment déchire le cœur, c'est qu'il y a une créature entre vous, ok. Il y a de l'amour quand même. La femme était belle, était séduisante, beaucoup de choses positives. Sinon, pourquoi vous l'avez choisie? Donc moi je suis totalement d'accord avec vous, sauf que il y a vraiment un grand boulot à faire parce qu'on joue sur vos nerfs. On est toujours en train de manipuler en utilisant le petit. Ça c'est un autre chapitre. Je vais vous donner la parole comme ça vous comme ce que vous dire et après vous abordez le point que vous voulez. Oui, les neurones, vous savez bien qu'on a plus que de 100 milliards, je sais pas, de neurones, ou 86 milliards. Donc, je pourrais, j'avais accepté d'en perdre ou de sacrifier quelques, je dirais pas des milliers ou, je sais pas, mais ça m'a coûté les yeux de la tête, comme tu l'as bien comprise. Et j'avais pas le choix, j'avais pas ce dilemme dont tu as parlé, je l'avais pas à ce stade. Mais ça, c'est un autre chapitre, comme tu l'as nommé. Donc, les femmes marocaines, après le divorce, elles utilisent, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à vos armes. C'est-à-dire, moi, j'ai l'enfant, je le garde, tu le vois pas. Si tu veux voir ton enfant, tu viens me voir et tu te remaries avec moi. Ça, c'est un autre thème. On n'en parle plus. Mais, chose que je voulais bien, que je voulais redire, c'est que c'est une femme que je respecte toujours. Je lui reproche rien du tout.
Elle est belle. Il avait une mentalité, peut-être bac plus 2 et tout. Il travaillait, il avait trouvé un milieu tranquille avec enfin, un déplacement, un changement total, radical de ce qu'il avait vécu enfin, pendant ces trois décennies. Mais j'ai essayé de la faire convaincre. J'ai passé des années, enfin plus de 3 ans, à la convaincre de se convertir, si tu permets d'utiliser ce terme. Mais apparemment, il n'avait pas. Ce qu'il avait dans la tête, c'est ça. Bon, allez-y. Allez-y. Oui, en fait, vous avez compris que je voulais intervenir. Alors, il y a un truc très important. En fait, moi, je travaille beaucoup avec les gens qui sont accros, qui ont un problème de dépendance, les alcooliques, les tabagiques et tout, toxicomanes. Parce qu'en médecine générale, en fait, c'est une partie de notre travail. Et ce que j'ai à partager avec vous, avec tout le monde, la plus grosse bêtise qu'on peut commettre, c'est quoi en fait? C'est changer les gens. C'est impossible. Hein. Et c'est injuste de notre part, parce que quand tu veux, par exemple, moi j'ai une carte, comme un PC, comme n'importe quel appareil. On a ce qu'on appelle, je sais pas, carte mère, ou je sais pas moi. On a un disque dur. Donc ça change pas. Et ça changera jamais. Même en travaillant sur ça avec le psychologue, avec le psychiatre et tout, ce serait toujours, c'est comme, en fait, il y a des choses en nous qui sont comme la peinture d'une bagnole, d'une auto, ok? Donc la vraie peinture, si vous voulez, et vraiment ça n'a rien à voir avec une deuxième couche, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez tenté de commettre si je me permets de dire une bêtise, mais naïvement, et avec de la bonne foi et tout, la bonne foi c'est ok. Mais toute qualité doit être protégée. Vous avez une qualité, vous avez de la force, vous avez beaucoup de choses. Mais d'autre côté, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Il ne faut pas changer les gens. Moi, c'est mon avis, après une modeste expérience professionnelle et personnelle. C'est injuste de notre part de vouloir changer les gens ou de les inviter à migrer soit d'une classe sociale à une autre, soit d'une classe culturelle à une autre. D'accord? Et quand je parle de culture, je parle d'éducation, religion, croyances, convictions, ce que vous voulez. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire avant de vous donner la... Oui, merci pour ta modestie. Ça, c'est une qualité que j'apprécie chez les gens. Par contre, revenons à ce qui est, enfin, je parle pas de psychanalyse ou psychologie, mais on peut travailler sur soi. Tu as raison. On peut travailler sur soi pour modérer ou pour remédier certains défauts, certaines failles qui viennent ou qui viennent de l'enfance ou de l'adolescence ou je sais pas de son éducation. Ça, on peut travailler sur soi. Comme je dis tout à l'heure, la plupart des Marocains sont des déséquilibrés, mais seuls les plus intelligents, pas les malins, hein, les plus intelligents peuvent remédier à cela. Ça peut prendre du temps. C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire c'est un travail de 10, peut-être plus 10 ans, mais on peut revenir à la normale. C'est-à-dire cacher, c'est pas cacher, mais se convertir en ses défauts, ses vices en ce qui est dans le bien de sa personne. Ça, c'est un travail qu'on peut pas faire, que les Marocains ne peuvent pas faire tous. Donc, c'est pas donné à tout le monde, ça. Alors, en fait, bravo, vous avez tout dit, machallah. Alors, il y a mon psychologue, parce que nous, les médecins, on a tous des psychologues. Alors, mon psychologue m'a dit, il faut désapprendre pour apprendre. Moi, je travaille sur ma personnalité, et là, on est arrivé à un exercice qui s'appelle comme ça. Donc, on est obligé de citer toutes nos croyances. Et face à chaque croyance, je dois répondre à une question, c'est quoi la valeur ajoutée? Et donc ça, c'est hyper difficile, mais c'est très intelligent pour pouvoir connaître qui suis-je d'abord. Alors désapprendre pour apprendre, c'est un moyen merveilleux pour nettoyer, si vous voulez, le système de croyances familiales qu'on a. Parce qu'il faut avoir mon propre système de croyances, avec mes propres convictions. Et si j'ai besoin d'une assistance, comme vous avez dit, ça demande beaucoup de temps, des années, voilà, voire des dizaines d'années. Je m'excuse, hein, je vous arrête à chaque fois. Non, j'apprécie, je vous apprécie beaucoup, ma chère. Bon, autre chose, c'est vrai, c'est un travail de longue haleine, donc c'est pas donné à tout le monde. Donc il y a des gens qui vivent avec ces déséquilibres toute leur vie,
sachant bien qu'ils sont convaincus de cela, c'est-à-dire qu'ils sont bien corrects et tout ça. Par contre, les gens déséquilibrés, qui sont intelligents, peuvent travailler sur ça et peuvent, avec le temps, remédier à certains défauts, certaines failles, je sais pas, certains détails qui leur font, qui ont été leurs défauts à l'enfance ou à l'adolescence ou à un certain âge. Ça, c'est très important. Mais les gens à la marocaine ne le font pas. Ils peuvent rester déséquilibrés pendant toute leur vie. Ils sont toujours là à prendre la parole. Ils sont toujours là à parler, à hausser la voix pour faire convaincre qu'ils sont les plus équilibrés. Si tu permets, là je sors du sujet, donc je donne le bon exemple des Marocains. Merci, docteur. Je donne le bon exemple, c'est je te connais pas et tu me connais pas. On se trouve dans un carrefour, d'accord? Dans un rond-point, en pleine circulation. Tu sais, le fait que ça c'est le bon exemple parce que je vois, tu peux le voir aussi, peut-être à Bouches d'Or on peut pas remarquer ça, mais à Casablanca c'est grave et c'est vraiment incroyable et inacceptable. Il y a des gens qui, dans un rond-point, dans un carrefour, qui n'acceptent pas que tu passes la première, sachant bien que tu as la priorité. Et quand tu leur donnes, ça c'est ce que je fais souvent, quand tu leur donnes, tu vois, par exemple, tu conduis ta caisse, ta voiture, tu remarques généralement qu'il y a quelqu'un qui accélère, qui essaie de te dépasser sans te donner la priorité. Mais ce que je fais, je m'arrête, je lui donne la priorité. Et là, c'est comme tirer sur une personne avec un arme. Il s'arrête complètement parce que là, c'était le narcissisme. Je vais pas parler du narcissisme, c'est pas un type qui est narcissique. Donc, moi, le premier, je passe. J'essaie de le faire, c'est pas de lui faire comprendre, de lui laisser céder ma priorité. Donc, qu'il passe. Je m'arrête, je lui dis passe. Et là, c'est pas convaincu, mais il sera déçu et il s'arrête et il commence à te dire Wallah, vas-y, tu passes, sachant bien qu'il aurait dû faire ça auparavant. Ça, c'est le bon exemple que je donne à tout le monde. Une prise de conscience. Vous avez fait une prise de conscience d'une façon choquante pour lui. Il a été choqué. Alors là, si je me permets de répondre, alors premièrement, tout ce qui apparaît, tout ce qui surgit, tout ce qui se manifeste, en fait, ça a une grande explication. Des fois, on fait les choses consciemment, des fois, on les fait inconsciemment. Alors, des fois, quand la personne ne veut pas te donner la parole, je vais donner un autre exemple qui ressemble plus ou moins à ça. Quand quelqu'un t'envoie un texto sur YouTube ou sur WhatsApp ou par SMS, si vous avez remarqué, il y a des gens qui écrivent un tout petit message, donc en 2-3 termes, 3 mots, et après 2-3 mots, et après... Ces gens-là, ils ont un problème. Ils ont peur d'être interrompus, ils ont peur d'être arrêtés. Il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, tellement gênant. Alors voilà. Donc, premièrement, on a la prise de conscience brutale. Et du coup, il n'aime pas vraiment être dans cette situation où il a été vraiment, il a manifesté un certain, je dirais, malveillance, si vous voulez. Voilà. Mais sinon, l'inconscient, ça doit être vraiment discuté de façon individuelle, personnalisée, juste pour pouvoir expliquer un seul comportement. C'est ce que je fais moi avec mon psychologue. Un seul comportement, ça peut nécessiter vraiment une longue discussion. Voilà, je vous donne la parole, monsieur. Oui, si je me permets, tu parles pas de l'inconscient, tu parles du subconscient. Tu peux répondre si tu veux. C'est le subconscient qui fait ça. Non, en fait, Non, en fait, moi, j'ai pas analysé ça de façon psychologique. J'ai dit juste, je fais
soit consciemment, soit inconsciemment. Alors tout ce qui est psychologique, je ne le maîtrise pas parce que c'est pas ma spécialité, si vous permettez. Donc je préfère parler uniquement de ce que je peux plus ou moins maîtriser. Ce que je voulais dire, peut-être que je me suis mal exprimée, ce que je voulais dire, c'est que inconsciemment on fait des choses et ça nécessite une bonne explication pour ne pas commettre des erreurs communes. Oui, merci pour le sourire. Bon, j'apprécie, mais j'aimerais bien, donner une définition à la colère. La colère que font tous les Marocains lors de la circulation, je sais pas, lors d'un émeute d'un meute entre les deux. La colère, c'est une solution brusque qui vient comme ça, qui sort comme ça, de l'inconscient ou du subconscient plutôt, à savoir qu'il y a, c'est le résultat des conflits qui se passent à l'intérieur. Et c'est là, je rappelle aussi, c'est là où on peut travailler sur soi. Et quand on se met en colère, vas-y, tu prends, je sais pas, une bouteille, un coca, de l'eau, tu prends une douche, tu fais ce que tu veux, tu prends une tasse de thé. Bon, au Sahara, je pense, au sud, vous prenez un thé, là, un thé chaud. Peut-être à Casa, on prend un coca bien glacé. Peut-être on fait une petite marche, on prend une douche, juste pour remédier à cela. Pour éviter cela. Alors, Oui, allez-y, docteur. non, pardon, j'ai cru que vous avez terminé votre réplique, je m'excuse, hein. Je vous laisse terminer. Oui, donc je parlais de la colère parce que c'est le résultat d'un conflit qui se passe à l'intérieur. C'est ce que je voulais dire. Et ça, c'est une chose qu'on peut gérer gérer vers soi, c'est-à-dire vers sa personne, sa personnalité et tout ça. Et le principe, je voulais rappeler encore une chose, d'après mes principes de base, c'est, chaque année bien sûr, le jour de son anniversaire, on peut faire un bilan de sa vie, noter ses principes, noter des choses à améliorer. Et le premier principe de base chaque année, c'était de revoir mes principes et de les modérer. C'est-à-dire, on peut jamais être convaincu de sa vie, de ses convictions et tout ça. Donc, on peut toujours aller de l'avant. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mon ex, mais ça n'a pas marché. J'ai pris le temps de prendre 3 ans, me sacrifier et juste pour avoir, parce que un enfant à l'âge de la naissance, je voulais juste me sacrifier pour que, bon, je pense que tu peux comprendre ça. D'accord. D'accord. Alors, ce que j'ai touché chez vous, monsieur, c'est que vous êtes une personne qui fait un grand effort, pour lui d'abord, et que vous êtes déjà conscient, vous avez une idée sur l'importance du développement personnel. Déjà, se fixe. Je m'excuse pour le bruit. Je sais pas, c'est tellement intéressant ce que vous dites et ce que je veux dire que je vous donne la parole parce que vraiment il y a un but qui va se marquer. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de souci, D'abord, c'est pas la peine tu peux me tutoyer, comme je le fais. Je me suis permis de le faire. Pas de souci. Ah, d'accord. Si j'ai parlé en français parce que je m'exprime bien en français. Alors, en fait, moi, je vous remercie d'avoir utilisé la langue française parce que vous m'avez évité tant de dérangements d'énergie négative. Bon, en fait, j'ai fait ça comme une sorte de remède, si vous voulez, pour pouvoir me protéger de la violence verbale exprimée en bas dans les commentaires. Alors, par rapport à la colère, par rapport aux efforts que tu fournis pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même, alors il faut savoir que les gens ne savent pas ça. Les gens n'ont jamais entendu parler de la meilleure version de moi. Donc il y a un décalage, un grand écart, si vous voulez. Et quand l'autre personne est bien loin de nous, quand l'autre personne est dans une autre, je dirais, planète, mais vraiment plus vous faites un effort, plus vous allez payer ça trop cher. Moi ça je l'ai vécu, je l'ai vécu même en direct avec les gens.
Parce que vous n'êtes pas dans le même horizon, vous n'êtes pas dans le même... vous êtes dans deux mondes différents, vous voyez. Donc la souffrance est garantie. Mais c'est pas grave, c'est de l'expérience. Alors, pour parler de la colère, si vous aimez la lecture, je peux partager avec vous avec toi, le titre d'un livre, si vous voulez, bien sûr. Oui, s'il te plaît, ça me fait plaisir. Ah, d'accord. Alors, le livre a un titre qui s'appelle La sagesse de nos colères. Sagesse de nos colères. Et le sous-titre, de la colère qui détruit à la colère qui construit. Alors, c'est un livre de Marc Pistorio. Et là, on explique la colère d'une façon merveilleuse. C'est de l'énergie positive qui n'est pas bien canalisée. Et en fait, il y a la colère réprimée qu'il faut diagnostiquer. Des fois, on est tellement beau, tellement gentil, on a des comportements qui sont un peu bizarres, mais ça s'explique par de la colère qui a été refoulée. On a empêché l'expression de la colère dans un bâche, vous voyez. Voilà, je vous donne la parole, Sylvie. Oui, mais je remarque que c'est une chose que tu fais pas souvent. Dis-moi. Vous remarquez que j'applique pas ce que je suis en train de dire. Tu peux tutoyer, s'il te plaît. Ah oui, en fait, c'est par défaut. Alors, Voilà, je vais te dire un truc. Premièrement, pour ce qui est de la colère. Ah, ça me fait plaisir, ok. Ça te fait plaisir. Pardon. Alors, il y a deux types de colère. Il y a la colère qui est là, un sentiment humain, normal et obligatoire. Pourquoi? Parce que ça garantit la survie. La colère, c'est quelque chose de bien. Mais quand la colère est liée à quelque chose qui est bien enfoncé dans mon enfance, dans mon entourage, dans ce que je suis en train de lire, mes collègues, je sais pas moi, alors là, ça gêne. Ça gêne et ça se manifeste. Et nous, on continue. Moi, je continue à travailler sur ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a des nouveautés. Alors moi, je parle maintenant, il y a 58 personnes qui me regardent. Et à chaque fois, il y a des centaines de personnes qui me suivent, des milliers qui me suivent. Donc ça, c'est une expérience qui est énorme. Il y a des gens qui ne peuvent pas se montrer. Alors ça, c'est une expérience qui est très difficile. Et maintenant, j'ai une compagnie, j'ai une assistante, psychologique pour pouvoir être à la hauteur. Donc, je ne suis pas une personne normale, je suis une personne qui est connue et ça me fait souffrir. Vous voyez, c'est un peu grand, c'est géant, c'est beaucoup, vous voyez. Mais tu vois, mais sinon, je continue à travailler dessus parce que c'est important. Voilà. J'apprécie toujours bien, mais il y a une chose. Donc, la colère, c'est vrai, c'est une bonne chose, comme tu le dis, je respecte. Mais quand il y a quelqu'un, par exemple, bon, c'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu fais souvent. La mentalité, je te l'ai dit tout à l'heure, la mentalité des nôtres. J'entends rien. Oui, parce qu'il y a. La mentalité des nôtres, je répète, la mentalité des nôtres, la mentalité des gens, des Marocains, n'est pas à prendre en considération. Donc, c'est pas, je vais pas te donner des ordres, mais essaie de comprendre mieux les gens. مدام ديالو ومن بعد 3 سنين منين تفارقوا هاد السيد ما تيقدرش يشوف ولده باردون. دونك هاد العيالات هادو اللي ما تيخليوش الانسان يشوف ولده، هادشي راه صعيب بزاف. انا شفت بزاف ديال الناس كيعانيو من هاد النقطه هادي. عافاكم الا ما حاولوا تشوفوا ديما لاسوش، شوفوا ديما لا مامون، الام ديال البنت، الام ديال هذيك الزوجه، الام ديال ديك الخطيبه، الام ديال ديك العروس، لان لا مامون ولا الام هي اللي كتزرع. دونك مني الام تتكون زوينه، شنو كتقول لولدها ولا البنت باردون، كتقول ليها ما تحرميش الراجل من ولده ولا من بنته. ولكن مني تتكون البنت ولا العروسه يا اما امها خايبه في الطبع، يا اما هي مسخوطه مع امها، دونك المساخط ما عمرو المساخط ديما بعدو منه. تقدر لاسوش تكون زوينه
والبنت مسخوطه مع امها. دونك الا مشيتي انت عند امها وقلتي لها عافاك خالتي للحاجه دوي لي مع ديك مع السيده راه بغيت نشوف ولدي، واخا دوي معاها غتقول لك ولدي راه ما بغاش يحشم مني. دونك هادو المساخيط ما كنتقداوش من العائله ديال المساخيط. ما كنسمعكش سيدي الا كنتي معانا، حيت ما كنسمعكش. عافاكم واش كتسمعوا السيد كيدوي دابا؟ حيت انا ما كنسمعش. واش ما كتسمعوا والو؟ ابوني تيكون مأدب، فاش كنشوفكم نتوما شي وحدين منكم ما مأدبينش تنعيف ندير لي لايف كاع. Bonsoir docteur, il n'y a pas de son, on n'entend rien. ميم دابا ما كتسمعوا والو. حتى دابا ما كتسمعوا والو. سي دابا كتسمعوا. داكور، كانت شي مشكله فاش باش كان معنا السيد. الوغ انا غنشرح لكم واحد النقطه مهمه. هاد السيد المدام ديالو بغات دير معاه ان جو. هاد لو جو هو عرفو. بون ما غاديش ندوي على كاع داكشي اللي عاودو، اللي كيفهم فرنسي راه فهمو باش ما نحرجوش اكثر. دوشي بيها وما بغاش تخليك تشوف بناتك ولا ولدك ولا بنتك. دونك il faut faire très attention. خصنا نردوا البال منين نبغيو نختاروا، كنشوفوا لا سوش وكنشوفوا لا فريكونطاسيون. لايف سسبوندو.
دابا مزيان داكور. الوغ قلنا ملي كيبغي الانسان يدير واحد الزواج، اوكي، ملي كنبغيو نتزوجو بحال دابا الناس اللي معنا في اللايف، كاينين الناس مربيين وكاينين الناس ما مربيينش. هذوك الناس اللي ما مربيينش عندي في اللايف ما عمرهم، الا كنتي انت ولد الناس ولا بنت الناس، ما عمرك تزوج مع واحد ولا تصاحب مع شي واحد بحال هادو اللي عندي في اللايف. علاش؟ باسكو ما مربيش، لان الجدر ديالو ما مربيش. اوكي، il y a du bruit, le live ça coupe. Je suis désolée. D'accord, donc هذا الشيء اللي كنقول دابا ما غاديش تاخذوه كامل. D'accord, donc je me permets d'arrêter le live. Le monsieur qui était présent avec nous, ben je vous dis merci d'avoir منك زوين ولكن هو السوجي زوين بزاف منك زوين، ولكن انت ما مقدمش. قلتي لي غتربي الكريشه، ما حشومه. الوغ انت دابا والديك ما رباوكش، دونك انا ما يمكنليش نربيك. سي با مون دروا، سي با مون دوفوار. داكور، حاولوا ما تصاحبوا، ما تزوجوا، ما تخطبوا شي واحد الا ما كانش مربي نفس التربيه ديالكم. اوكي، ما تربيو حد، ما توريو حد. Les gens ne peuvent jamais changer. Alors مني لو بارتنير ديالك كيحس بالانرجي ديالك انك انت فريمون تيق في راسك، شكرا لاله ندى. مني تتيق في راسك كتبينها للاخر، مني كتبينها لي كتحكم عليه، تيولي ترعد. ولكن طونك لوتر بيرسون دايرك في كرشو ولا دايرك في جيبو، سبحان الله، انت كتكون في واحد البوزيسيون دو فيبليس، وانت بالنسبه لك هذيك راه رجوله، ولكن هي راه ماشي رجوله. الرجوله تتكون مع الرجال وبنات الرجال وولاد الرجال. داكوغ، ما تقدرش تعرف. الوالدين كيعرفوا السي حميد. ملي كتكون انت كتبغي واحد البنت ما غاديش تعرف اوتوماتيكمون، ما غتعرفش، لانك انت فرحان، واللي فرحان ما كندويوش معاه. اي لي ديسيزيون، القرارات ما كناخذوهمش بجوج الحالات. الحاله الاولى ملي كتكون فرحان، والحاله الثانيه ملي تكون مكتئب ولا مدمر نفسيا. دونك اللي فرحان غيطير، هذاك كاع ما دوي معاه، كاع هذاك اوبنيبولي، هذاك بحال اللي خايد دلا دروغ، ما كندويوش معاه. فوايي. الوغ الله يجازيكم بخير. انا عيت منكم والله، كنشكركم كنحترمكم، ولكن عيت منكم بزاف. اليوم فهمت ان الرجل المغربي ما كيبغيش يشكي. بما انكم ما كتبغيوش تشكيو، دونك ما بقاش ندير لكم دي لايف، لان الا كان الرجل المغربي في الثقافه ديالو ما تيبغيش يشكي في اللايف، دونك ما كاينلاش نطلعوه. اوكي، الا عندكم راي اخر، اذا هذا البرنامج ديال معاناه الرجل المطلق غادي ندير فيه انا داكشي اللي تنعرف، اوكي، طبيا، وغادي تكون على شكل حلقات ولي لايف. اللي بغى يتناقش مع شي طبيب يدوز عنده، واللي بغى يتناقش مع ان بسيكياتر يدوز عنده، واللي بغى يتناقش مع ان بسيكولوج يدوز عنده. خذوا الموعد وتسناو تجيكم النوبه وخلصوا، واللي ما عندوش الفلوس يخدم ويخلص. اوكي، ومني غادي تضرب تماره وتشد النوبه وتشد انا خاصك تشد عندي الغونديفو باش دوز عندي، الا الا كان عندك حاله مستعجله. اوكي، انا جو سوي ميدسان جينيراليست، خاصك تاخذ الموعد. غادي نحاول ندير لكم واحد الحاجه زوينه اللي هي نفيقكم من واحد الحلمه. اوكي، هذه حلمه دابا، انترنت حلمه، غادي تفيق منها بزز منك، حتى انا غنفيق منها. غير انت غادي تفيق من حلمه زوينه اللي هي واحد الدكتوره كتجي عندك وتدوي معاك وكتبحث وكتعطيك. اوكي،
وكتعطيك من طاقتها وبزاف ديال الحوايج، ونقدر نغلط نقدر نصيب، لان هذا عالم جديد انا ما عمرنا ما قراوه لينا ديال التوعيه. وانت وانا غادي نوض من واحد الحلمه خايبه، حيت انا بالنسبه لي انترنت ولا لي لايف وداكشي سي ان كوشمار. بون سي مون طرافاي، جو في اون ريشيرش، كنوجد كتاب سميتو المناعه الالكترونيه، ولكن ما نكذبوش ان هذا الشيء ديال لي لايف هو كابوس. ديما منين تعرف شي واحد حاول تعرف قيمته وتعرف قيمتك. ملي كيدير لك شي واحد لايف وما كتعرفش قيمته، ملي غادي يمشي عليك غتعرف قيمته. علاش؟ حيت ملي غادي نوقف لي لايف غتبقى عندك واحد لابليكاسيون، اللايف غيولي غير بالفرنسيه، كيطلعوا دي زابوني كيدويو بالفرنسيه، كنحس بالراحه. لي كومونتير غادي يبقاو غير الناس اللي دايرين ابوني، اوكي؟ ما دايرش ابوني تستافد فابور بلا ما تكسب، اوكي؟ ما مربينش الوالدين ديالكم. دابا كنخاطب اللي ما مربيش امك وباك فاش كنتي صغير، كان خاصهم يقول لك لا ولدي حشومه نقولوا هذه الكلمه. كون امك قالت لك اولدي راه حشومه نقولوا هذه الكلمه وقالتها لك بطريقه مؤدبه، ما غاديش تقول لي انت كلمه خايبه. نفس الشيء بالنسبه للعيالات. كون سميو لا كون باباك شدك وقال لك لا بنتي راه ما تنعيروش الناس، ما داروا لك والو، اون ديريكت وحده كتكلم وعندها ضيف ولا ضيفه كتكلم معاها، لا بنتي راه ما خصناش نعيروا الناس، ما خصناش نقولوا لشي واحد كتخربق، اوكي؟ راه كاينه حتى في القران تيقول لك لا تبخسوا الناس اشياءها. ما غاديش تعير، داكور؟ ما تجمعيش كلشي. انا قلت لك اللي ما مأدبش، انا قلت لي ما مأدبش وانت قلتي لي ما تجمعيش كلشي. اللي ما مأدبينش كلهم عندي سله وحده، ما مأدبش ما كانش عنده مسكين فرصه باش يتأدب، صافي. ماشي مريض لا، حيت كاينين مرضى نفسيين وعقليين مأدبين. دونك المرض بوحدو والادب بوحدو، اوكي؟ ايوا الله يقدرنا على فعل الخير. مرحبا، شوفوا ان شاء الله الاعاده على يوتيوب. بونجور.